नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु गोटे लेंबू को काच ग्लास रे रखिदे एही स्थान रे रखि दियंतु। एही उपायटी करिबा मात्रे ही आपणकर शत्रु विनाश होई जिवो। बंधुगण आज भिडियो रे आमे जानिबा जे गोटे लेंबूर उपाय करिकी आपणक जीवन रे थिबा शत्रु मानक ठारू मुक्ति पाई पारिबे। एही छोट उपाय द्वारा आपण आपणक जीवनरू समस्त शत्रु को दूर करि पारिबे। एही उपायटी को जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे दर्शक बंधु भिडियोटी आगको बढ़िबा पूर्वरु आपण मानकु अनुरोध करिबे जे भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागि थाए तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी एही चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करि दियंतु एवं भक्ति और श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय हनुमान अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण लेंबूर ही छोट उपायटी आपणक जीवन को संपूर्ण भावरे बदलाई देब। आपणक जीवन रे समस्त कष्टर अंत घटिब। तेबे बंधु माने जेउ लोक माने निज घरे थिबा नकारात्मक ऊर्जा पाई अनेक असुविधार सम्मुखीन हेउछंती, केही जदि आपणक घरे कला जादू गुणी गारेडी किंबा तंत्र मंत्र करिछंती किंबा आपणकु लागुछि कि आपणक घरे कौनसी खराब शक्तिर बास रहिछि किंबा आपण मानकर जो माने विरोधी अछंती से माने आपणकर उन्नति देखि सही पारुनाहांती, आपणक सह ईर्षा भाव रखी शत्रुरे परिणत हेउछंती एवं आपणकु नष्टभ्रष्ट करिबा पई आपणक उपरे गुणी गारेडी जादू मंत्र करिछंती, तेबे एही सब समस्या मध्य एही उपायटी कला परे आपे आपे दूर होई जिवो। बंधुगण बेले बेले आपणक घर उपरे आपणकर व्यापार उपरे आपणकर टंका पैसा उपरे बहुत लोकंकर कुदृष्टि लागी जाइथाए, जहाँ आपणक उन्नति रे बाधा सृष्टि करिथाए। एही उपायटी कले आपण एही उपायटी करिले आपणक उपरु किंबा आपणक घर उपरु एही कुदृष्टिर समाप्ति हेबो। दर्शक बंधु तंत्र मंत्र एवं गुणी गारेडी पाई लेंबू एक असाधारण शक्ति अटे। वास्तुशास्त्र एवं तंत्र शास्त्र रे लेंबू विषय रे अर्थात लेंबूर उपाय विषय रे वर्णित होई अछि। लेंबू नजर दोष एवं घरे रहिथिबा नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करि देइथाए। जेउ नकारात्मक शक्ति घरे रही थाए लेंबू ताहा निज आड़को आकर्षित करि नै थाए। घर भीतर हो किंबा आपणक व्यवसाय वाणिज्य रे हेउ कौनसी व्यक्ति जदि आपणक उपरे गुणी गारेडी तथा कला जादू करिछि, एही उपाय द्वारा सेही कला जादू एवं गुणी गारेडी र समाप्त होई जिवो। स्त्री हेउ किंबा पुरुष केही भी एही उपायटी को पालन करि पारिबे। आपण घरे रहिके भी एही उपायटी को पालन करि पारिबे। आउ जदि व्यवसाय क्षेत्र रे नजर लागिछि तेबे आपण ही उपायटी को सेही व्यवसाय स्थान रे ही करिबा उचित। एही उपायटी करिबा पई आपणकु नेबार अछि गोटिए भल एवं ताजा लेंबू। जदि आपणक घरे पूर्वरु लेंबू अछि तेबे आपण मध्य सेही लेंबू को व्यवहार करि पारिबे, किंतु मने रखंतु पचा सढ़ा किंबा सुखिला लेंबू किंबा अक्षत लेंबू अर्थात क्षत न होइथिबा लेंबू को आपण नेबे, किंतु सुखिला लेंबू बा पचा सढ़ा लेंबू को एही उपायटी पई आपण नेबे नाही। गोटे भल एवं ताजा लेंबू को एही उपायटी पाई व्यवहार करिबे। आज रहे भिडियो रे आमे लेंबूर दुईटी उपाय विषय रे जानिबा। प्रथमटी हेउछि आपण एही उपाय पाई गोटे ताजा लेंबू नियंतु। एहा परे गोटे काचर ग्लास नियंतु। जदि आपणक घरे काचर ग्लास नथिबो
ତାହେଲେ କୌଣସି କାଚର କଟୁରୀ କିମ୍ବା ଗିନା ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଅଧା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ପାଣି କାଚ ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲେମ୍ବୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ସେହି କାଚ ଗ୍ଲାସକୁ ନେଇ ଘରର ଏକ କୌଣସି କୋଣରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଲେମ୍ବୁ ଥିବା କାଚ ଗ୍ଲାସକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏହା ସହ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ସେହି ଗ୍ଲାସକୁ ଯେମିତି ଗଡ଼ାଇ ନ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫାସଫି କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଗ୍ଲାସଟିକୁ ଆପଣ 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ସେହି ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ସେହି ଲେମ୍ବୁ ଥିବା ସେହି ଗ୍ଲାସଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ସେହି ଗ୍ଲାସଟିକୁ ସେ ପାଣି ଏବଂ ଲେମ୍ବୁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ମାଟିରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗଛ କିମ୍ବା ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ଲାସଟିକୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଲେମ୍ବୁ ସେହି ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବ। କାରଣ ଏହି ଲେମ୍ବୁର କଳା ଯାଦୁ, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଭଳି ବହୁତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ସପ୍ତାହର କୌଣସି ଦିନ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ପାଣି ଏବଂ ଲେମ୍ବୁକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପଛକୁ ନ ବୁଲି ଦେଖି ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଏବଂ କଳା ଯାଦୁ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ହଠାତ୍ କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଭ ହେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଉଛି, ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା, ମନାନ୍ତର ଏବଂ ମତାନ୍ତର ହେଉଛି, ତେବେ ଏହି ସବୁ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ସହି ନ ପାରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଗୁପ୍ତରେ ହିଁ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରେ ତେବେ ଆପଣ ସଚେତନ ରହିଲେ ସେହି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ତାଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରହାର କରେ ତେବେ ଆପଣ ସଚେତନ ହେଲେ ଆପଣ ତା ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୁପ୍ତରେ ରହି ପ୍ରହାର କରୁଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଉପରେ ମିତ୍ର ଭାବରେ ରହୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିତ୍ର ଭାବରେ ରଖିବ ତାଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। କାରଣ ସେ ଗୁପ୍ତରେ ତା ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ କାରଣ ସେ ଗୁପ୍ତରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟା, ବଶୀକରଣ, ମାରଣ, ସ୍ତମ୍ଭନ କ୍ରିୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ କଳା ଯାଦୁ ଏବଂ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଭଳି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ବି ଏକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ
ଏବଂ ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ଓ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ ଆପଣ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଆପଣ ସେହି ଲେମ୍ବୁରେ ଛୁଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ 4ଟି କଣା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି 4ଟି କଣାରେ 4ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଲେମ୍ବୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ କରିଥିବା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ନଜର ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ନେଇ ନଜର ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ 7 ଥର ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ନେଇ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ 21 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେଇ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇ ଲେମ୍ବୁକୁ କାଟି 4 ଫାଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି 4 ଫାଳ ଲେମ୍ବୁକୁ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ କୌଣସି ସୁନସାନ ଜାଗା ଦେଖି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କଲେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେକୌଣସି ବି ନଜର ଲାଗିଥିଲେ ସେହି ନଜର ଦୋଷ କାଟି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।